ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਦਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ 1958 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1962 ਵਿੱਚ चीन ਅਤੇ ਭਾਰत दरम्यान युद्ध छिड़ पिया। झाओ एनलाई राज के दौरे पर थे। उसी समय तिब्बत के बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए। वह तिब्बत में चीन की नीतियों से परेशान थे। उन्होंने भारत में शरण लेने की बात नेहरू के सामने रखी, लेकिन नेहरू ने उनकी इस बात को इनकार कर दिया और किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें वापस भेज दिया। रवैया बदल रहा था। इसी दौरान एक घटना घटी। तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत हो गई। दलाई लामा को ऐसा लग रहा था कि चीन उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। वह अपने कुछ साथियों के साथ भागकर भारत आ गए, लेकिन दलाई लामा का भारत में स्वागत होना और नेहरू से मुलाकात चीन को रास नहीं आई। सीमा को लेकर संसद में नेहरू का विरोध बढ़ने लगा और उन पर जानकारी छुपाने का आरोप भी लगा। इन आरोपों से बचने के लिए उन्हें संसद में एक वाइट पेपर पेश करना पड़ा, पर इसके बावजूद संसद में विरोध कम नहीं हुआ। इसकी एक और वजह थी। जाओ एनलाई भारत आए। वह लगभग एक हफ्ता भारत रहे। उस दौरान उनकी नेहरू से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने अपना प्रस्ताव दोबारा दोहराया, पर नेहरू ने उसे ठुकरा दिया। 6 दिसंबर 1960 को भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता के लिए नेहरू ने वकालत की, जिसकी आज भी आलोचना होती है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन की सेना के बीच छोटी मोटी गोलीबारी हुई, जिसने बाद में एक बड़े युद्ध की शक्ल ले ली। चीन ने लद्दाख से लेकर नेफा तक हमला बोल दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही पता चल गया था कि भारतीय सेना चीनी सेना से मुकाबला नहीं कर सकती। युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। चीन के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि चीनी सेना आधी रात से सीज फायर लागू कर देगी और हफ्ते भर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। ये युद्ध सिर्फ चीन ते भारत दरम्यान ही नहीं सी होया। इस दे कई बचित्र सिੱਟੇ निकले। उस समय ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ युद्ध ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। CPIM ਦਾ ਧੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। CPIM ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਨੀਤੀ अपना के जद्दोजहद करना चाहती सी। पंजाब विच ये पार्टी सन 1964 विच होंद च आई। इस पार्टी की अखबार लोक जमहूरीयत की जिम्मेवारी बूझा सिंह नूं दित्ती गई। उस तो बाद इसका नाम बदल के लोक लहर रखा गया। इस दे संपादकी मंडल दीयां जिम्मेवारियां भी बूझा सिंह नूं ही दित्तियां गईयां। बूझा सिंह ते उन्हां दे ईमानदार साथियां ने CPIM दे संघर्ष नूं कामयाब करन लई अपनी पूरी ताकत लाई। उन्हां दी मेहनत सदका 1967 दीयां पार्लीमानी चोणां विच पार्टी पंजाब अंदर चोणां लड़ सकी अते सफल हुई। बूझा सिंह हुणां ने भी पूरी तनदेही नाल पार्टी नूं जिताउण लई काम कीता सी। जदों उन्होंने देखा कि CPIM भी CPI दी तरह ही मौका प्रस्त सियासी लाइन नूं अख्तियार कर रही है ਅਤੇ गैर कम्युनिस्ट अमल ते ਚੱਲਣ ਦਾ पार्टी ਸਿਆਪਾ भी होण लग पिया है, ਤਾਂ हार के बूझा सिंह ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ ने CPIM ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। बूझा सिंह आप तो बहुत ही घट समा पिंड विच रहिंदा सी, क्योंकि उस दियां बाहर काफ़ी राजनीतिक जिम्मेवारियां सन।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੈਦ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣੋ ਬਈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। 1967 ਵਿੱਚ CPIM ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ CPIM ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਤ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਲੈਨਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਗਦਰਮ ਸੇਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਂਹ ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਦਰਮ ਸੇਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਵਈ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ
ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਓ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੱਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੰਧਰਵ ਸੇਨ ਦੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ 1975 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਸ ਨੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਨਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਗੁਪਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇਂਗਾ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਸਿਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸ਼ਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 19 ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਵਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਿੱਖੀ, ਸਮਾਓ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਕੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਾਰਚ 1968 ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1969 ਨੂੰ CPI-ML ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੁੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਲੈਨਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੁਣ? ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਈ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਾਟਾਂ ਰੜਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨੂਨ ਬਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਝਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਅਮਰਾਓ ਸਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਮੰਝਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਹੀਰੋ। ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਦਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਕੌਰ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਰਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਰਮ ਸੈਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਟੱਕਰਨੇ, ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ। ਵੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟੱਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾ ਲੰਘ ਜਾ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੱਟ ਫੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਈ 1970 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ। ਇਸ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਚਾਰੂ ਮਨਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਲੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਲੌਰ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਧੰਤੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੱਪੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 1-2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ। ਸਬੱਬੀ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਧਾਂਤੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੱਪੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਸਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਲੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਮਿੱਤਰਾ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜੇ ਆ? ਸਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ 4 ਹੀ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਾਕਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਗਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੂਈਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਈਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਸੜਕ ਤੋਂ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਫਿਰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੂਈਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੀਲੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਕੱਚੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੌਂਗਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੌਂਗੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵਾਲਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਣੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸੀਆ 27 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਨਿਆਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੇਦ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਈ ਮਜਾਰਾ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਆਏ। ਸਵੇਰੇ 28 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਾੜਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਣਾ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ
ਟੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੇ 5-6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਮਾਈ ਦਾਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੱਪੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। श्रद्धांजलि अर्पण करांगा, चाहे वो बाबा अकाली हो, चाहे मेरी मुल्क के टेररिस्ट में शहीद होने वाले सिंह के ढंगी हो, चाहे लक्की के जंगल में शहीद होने वाले छोटा वड्डे घल्लू घारे के शहीद, तेलंगाना की मूवमेंट के शहीद, किसान मोर्चे के शहीद, नक्सलवादी के शहीद, उन्होंने अपना सिर झुकाना हाँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब तो पहला उन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि अपनी खाता राही भेंट करा। एक दो प्यार दे गंजू बाबा बुखारा संसार विचों बुखारा संसार विचों तारांगे असी कुर्बानियां जिथे लहर पक्का दी रंगी ना हो परम है साडियां कातलां ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰੋਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਗਾਵਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਝਣ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी। नक्सल आंदोलन पर जब हम लोग कुछ बात आपस में विमर्श करना चाहेंगे तो यह देखना होगा कि इसका पृष्ठाधार क्या है, इसका वैचारिक उत्स क्या है और इसके उद्गम का स्रोत क्या है, इनकी अवधारणाएं क्या है। तो इस पर बहस कर जब हम लोग करने लगेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जब रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति सफल हो गया तो पूरे दुनिया के पढ़े लिखे लोगों का ध्यान गया कि ऐसा हम भी अपने देश में संपन्न कर सकते हैं। तो क्रांति के निर्देशक लेनिन थे। लेनिन ने क्रांति किया इस तरह से कि उन्होंने मार्क्स में जो यथाउचित संशोधन किया। उनका पहला संशोधन था कि साम्राज्यवाद की कड़ी जहाँ कमज़ोर है। उनका दूसरा संशोधन था किसानों के सहयोग से क्रांति होगी। तीसरा संशोधन था कि केवल फौजी क्रांति होगी। इन 3 संशोधनों के बल पर लेनिन ने सफलतापूर्वक रूस में क्रांति संपन्न कर ली। और इसी आधार पर जब चे गुएवारा या फिडेल कैस्ट्रो या माओत्से-तुंग या हो ची मिन्ह अलग अलग देशों में क्रांति के शुरुआत किए तो उस क्रांति के निर्देशक लेनिन थे और माओत्से-तुंग या हो ची मिन्ह उसके शिल्पी थे। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसके निर्देशक पूरे दुनिया में लेनिन थे और उनके थिंकिंग का आधार था कि किसान का सहयोग। मजदूर क्रांति का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। अपने जीवन में इसकी सफलता वे न देख पाए। उन्होंने प्रयास किया पेरिस कम्यून में, मगर वह प्रयास असफल हो गया। तो लेनिन ने विचार किया कि इसको रूस की परिस्थिति में पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे लागू किया जाए। इस कविता का नाम फांसी है ते ये कविता शिव कुमार बटालवी ने बाबा जी की शहीदी तो बाद उन्होंने श्रद्धांजलि देने लिए लिखी सी। मैं थोड़ी सेवा दे विच ये कविता हाज़र करदा हाँ। मेरे पिंड दे किसे रुख नूं, मेरे पिंड दे किसे रुख नूं मैं सुनिया जेल हो गई है। ਉਹਦੇ कई दोष सन। ਉਹਦੇ पत्ते हरियां दी थां, ਉਹਦੇ पत्ते हरियां दी थां हमेशा ही लाल उगदे सन ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਝੂਮਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਛਾਵਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਈ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਈ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੁੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਧ ਰੈਣੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੁਰਦਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਯਾਰੋ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਭ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬੰਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗੀਨਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਕਾਗ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਰੀ ਜਿਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਸਤਕ ਗਦਰ ਤੋਂ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।